میں اس میں موجود ہوں دربار فیض عالم آستانہ عالیہ ایوبیہ شریف میں موجود ہوں. یہاں پر جو لوگ ہیں دور دور سے آئے ہوئے ہیں. یہاں پر جو ہے شب برات کے حوالے سے لوگ جمع ہیں. ہم ان سے جانیں گے شب برات کے حوالے سے یہاں پر وہ کس عقیدت کے سے منا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ چاند پہ تھوکا اپنے منہ پہ آتا ہے، ان کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر تو اللہ کے ولی ہے پھر بے حرمتی نہیں ہو سکتی، وہ اپنی ہی ہم اپنا ہی مقدر خراب کریں. اس کے پیچھے ایک بڑی میجر چیز ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قد افلح المومنون، مومنوں کے لیے کامیاب. اور وہ کون ہے؟ من زکاہا، جنہوں نے تزکیہ نفس کر دیا. بزرگوں کا کام کیا ہے؟ ہم نے اس کو بنا لیا تویز گنڈے، جس وجہ سے یہ مسکنسیپشن ہوتی ہے. بزرگ کا کام ہے تزکیہ نفس کرنا. جب تک انسان کے اندر کا برتن پاک نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کا نور نہیں آ سکتا. تو اللہ کا نور لینے کے لیے ضروری ہے یہ من پاک ہو. تو بزرگ یہ کرتے ہیں قد افلح من زکاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیہ ویزکیہم. یہ کوئی بتاتا نہیں ہے. اب کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کی انفارمیشن پوری نہیں، تو اس کا قصور ہے. یہ بزرگی کا جو نظام بزرگوں کا یہ تزکیہ کے لیے. باب اللہ شاہ کو پڑھ لے، سلطان باہو، یعنی جتنے بھی ان کی تعلیمات تو پڑھے، ویسا کوئی کر کے تو دکھائے. باروں تویں لتاں گوڈے تے تیرے اندر رہی پلیتی، رب دے نال بھی دنیا دارا چار سو. یہ اللہ سے جوڑتی ہیں. جو کفار کے بارے میں باتیں تھیں، جو بتوں کے بارے میں باتیں تھیں، وہ بزرگاں نے دی. یہ ہماری کم عملی جاہلیت. مین چیز ہے نفس کی اگر اصلاح ہو جائے نا، انسان نماز کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، انسان روزے کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، ہر چیز وہ کر جاتا ہے. اس کے لیے جب تک اندر اصلاح نہیں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں. اور یہ بزرگ یہ کرتے ہیں کہ یہ اصلاح کرتے ہیں. اچھا حضور، جیسا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا قلب پاک ہو، اس کا جو ہے کیا طریقہ کار ہے آپ بتا دیں. ہاں، اس کے لیے مجاہدے میں سے گزرنا پڑتا ہے. دیکھیے سونا ہے نا، بٹی میں سے گزاریں گے تو خالص میں خالص علیحدہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ تزکیہ، میں وہی بات کر رہا تھا. تو اس کے لیے مجاہدے سے گزرنا پڑتا ہے. کسی کی جس نے تزکیہ نفس حاصل کیا ہو ان کی سنگت میں جانا پڑتا ہے. جیسے قرآن میں فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مقصد ہی فوت کر دیا گیا نا. مقصد بزرگوں کے پاس آنے کا تزکیہ نفس ہے، اپنی اصلاح ہے. اولاد لینا، تویز گنڈے کرانا یہ بزرگوں کا مقصد نہیں ہے. اب ہمارے آقا مولا ہیں، آپ پورا آستانہ گھوم کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں پہ غلہ نہیں ملے گا. یہ ان کا ایک اشارہ ہے کہ بھئی دنیا داری نہیں، ادھر اللہ ملے گا. تو حضور یہ آپ جو ہے یہ سلسلہ مبارک جو ہے ان کا شجرہ مبارک یعنی کہاں سے ان کا سلسلہ مبارک جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹارٹ ہوتا ہے. مولا حسین، مولا حسن، امام زین العابدین، اماموں کا سلسلہ. حضور غوث سپاہ کے بعد آگے خواجہ معین الدین چشتی، یعنی قادری چشتی ہمارا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، مولا علی سے سٹارٹ ہو کے. اور یہ امتیاز حاصل ہے ہمیں کہ ہمارے سلسلے کا ایک بھی بزرگ مس نہیں ہے، ورنہ تیسری جگہ پہ پتہ نہیں ہوتا. نبی کریم سے لے کے ہمارے پیر و مرشد تک تمام کی جہاں جہاں ان کے مزارات ہیں، جہاں جہاں ان کے مقامات ہیں، سب درجے وہ ہمارے پاس ہیں. سبحان اللہ. حضرت صاحب ہمیں یہ بتائیں آپ کہ جو آج فیصلے ہونے ہیں، 2 فیصلے ہونے ہیں ہم سب کے لیے، کلہم فیصلے ہوتے ہیں. کس قسم کے فیصلے ہونے ہیں یہ بتا دیں. نہیں، آپ جو سوال کر رہے ہیں کس قسم کے فیصلے ہونے ہیں وہ نہیں، وہ نجومیوں والی بات ہے. آپ بزرگ کے ڈیرے پہ آئیں. ہاں نہیں، ہمیں بتائیں نا. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جو فیصلے ہونے ہیں، کسی کے پتے جھڑنے ہیں، کس کے پتے لگے ہرے ہو جانے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں مین جو چیز ہے نا یہ شب توبہ ہے. مین چیز ہے اللہ کے حضور بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. باقی اس کی آگے ڈیٹیل ہے.
डिटेल जितनी ज़्यादा भी लगी जाए तो वो उस पे तो अभी चंद मिनटों में पूरा नहीं उतरा जा सकता ना। ये इस रात में फैसले होते हैं। अब वो कहते हैं कि भी तकदीर तो लिखी गई अज़ल में, तो इस रात में फैसले क्या हो रहे होते हैं? तो इसका मतलब ये, इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था तकदीर के पाबंद हैं हमादा नबादातो जमादातो हैवानात, मोमन है फ़कत हुक्म इलाही का पाबंद। तो ये कुछ और चीज़ है। बहुत शुक्रिया। शब बरात के हवाले से तो सारी दुनिया जानती है। आप आस्ताना आलिया पर हमारे पास आए तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि औलिया अल्लाह दुनिया में पैगाम अमन, जिनके वजूद से बकसरत रहमत नाजिल होती है और आने वाली बलाओं का सद्देवा होता है। औलिया अल्लाह फरमा रहा है कि औलिया साथी को कहते हैं। गैर वो होते हैं जो किसी दूसरी ताकत के पास लेके जाएं अपने मतलब चाहने वाले। सरकार हमारे जो पीर मुर्शद हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने खुद भी अल्लाह की 24 घंटे हर सांस के साथ मतलब उनका जो फैज़ है इसी तरह। और हमारे सब लोगों को यही मतलब ज़िक्र दिया जाता था, दिल का ज़िक्र। तो यही 24 घंटे सांस के साथ जो है ना वो हमें हुक्म करने का, और वो गैर नहीं होते, वो तो अल्लाह की तरफ लेके जाने वाले होते हैं, जिनका असर ये है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की। आज उनके आस्थानों पे देख लें, उनके दरबार शरीफ, उनके आस्थाने जगमग जगमग कर रहे हैं और उनके नाम को अल्लाह पाक ने बुलंद कर दिया। तो इसी तरह अल्लाह पाक जो भी अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से लगता है वो उसके नाम को वो ज़िंदा रखता है। तो इसी तरह इंशाअल्लाह हमारे मुर्शद खाने पे आप देख लें, हज़ारों लोगों को आपने हिदायत फरमाई और आपका ये मतलब इतना प्यार मोहब्बत था कि अपने मुंह के नवाले आपने मुरीदैन को दिए। लोगों से आपने कभी भी नहीं कोई डिमांड की, आस्ताना आलिया पे हमारे गल्ला नहीं है। सब लोगों को मतलब एक टाइम आप बैठे, सिर्फ चंद घंटे आपने मतलब, और बाकी अपने अंदर जाके आप अपना जो ज़िक्र इलाही करते रहते थे, गोशानशीन थे। और ये कुछ इंशाअल्लाह जो नाज़रीन या जो इनके जो मुरीद नहीं हुए तो उनको क्या पहचान करेंगे, यानी क्या ऐसी निशानी है जो जिससे वो पहचान सकेंगे कामिल मुर्शद किस तरह होना चाहिए? कामिल मुर्शद की निशानी यही है कि सबसे ज़्यादा उसमें अल्लाह पाक की खुशबू आए, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो और वो दुनिया से बेनियाज हो, बेगरज हो, बेलालच हो। सबसे बड़ी निशानी मेरे नज़दीक बस यही है कि वो उनके रास्ते जुदा हैं। ना वो मार्फत का ताल्लुक़ पगड़ियों से है, ना चोलों से है, ये रास्ते कुछ और ही हैं। उनके करीब लगने से उनकी कुछ समझ आती है। जितना कोई करीब होगा, अदब में रहेगा, फिर वो अपने मुर्शद को आस्ता आस्ता पहचानेगा। वरना जितने भी नज़रियात, मैं ये कहना चाहूँगा बिलखसूस कि जो लोग भी औलिया अल्लाह के बारे में कुछ भी सोचते हैं वो उनका अपना नज़रिया होता है, वो हक तक नहीं पहुँच सकते, बिल्कुल नहीं पहुँच सकते। वो उनके कुर्ब में रह के फिर कुछ पता लगेगा कि औलिया अल्लाह क्या चाहते हैं, उनका मिशन क्या है। मेरे नज़दीक तो उनका मिशन सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना अल्लाह की तरफ लेके जाना है। हर आदमी को, हर आदमी को उसकी तरफ लेके जाना है। हाँ करो मैं लगाओ। आसिफ भाई आगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम आसिफ है, खादिम आस्ताना आलिया। तो आसिफ भाई आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, है ईमान वालों अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करो। और ज़िक्र तो मेरा ख्याल ये सभी करते हैं, ये तो फिर सभी ईमान वाले हो गए ना। पता कैसे चलेगा कि ईमान वाले कौन है? अब पता ये होगा कि आमनु में लफ्ज़ आते हैं 4, अलफ, मीम, नून और वाह। अलफ से जिनको अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन होगा, जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे यकीन होगा, जिनको तमाम नबियों पे यकीन होगा, और जिनको तमाम वलियों पे यकीन होगा, वो होगा बंदा ईमान वाला। ये कुरान मजीद में वाज़ह फरमा दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कि ये लोग पहचाने जाएंगे मोमिन कौन है। आमनु ईमान वाले कौन लोग हैं, उनका चारों लफ्ज़ों पे मैंने बताया कि उनका ईमान होगा।
جو جس کا ان چاروں پہ ایمان نہیں ہوگا، جس کا اولیاء پہ، تمام نبیوں پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اور اللہ پہ یقین ان میں سے کسی پہ بھی نہیں ہوگا، وہ مومن ایمان والا نہیں ہوگا۔ اچھا سے بھائی یہ بتائیں، جیسے حشر کا دن ہوگا تو جو ہر کوئی اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے ان کے گروپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پیشواؤں کے ساتھ، تو اس دوران جو ہے جو مرشد باغ ہوتے ہیں وہ اپنی امت کو کس طرح بخشوائیں گے؟ گاڑی گل کرتے اصل میں جی دیکھیں، ایک سمپل سی بات ہے، حدیث مبارک ہے کہ ایک بچہ حفظ کر لے نا، حفظ کر لے، ہم نا اس کو آؤٹ آف کورس لے جاتے ہیں چیزوں کو۔ ایک بچہ حفظ کر لیتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ وہ 7 پشتیں اگلی پچھلی یہاں تک بھی آئے، یعنی جتنا اس نے عمل کیا ہو۔ ایک عام مومن کی جس نے اچھے عمل کیے وہ 70 کو بخشوا سکتا ہے۔ اس طریقے سے وہ بزرگ کے فیض کی بات ہے، درجہ کیا ہے، جتنا وہ درجہ ہوگا اتنی اسی حساب سے۔ اور مرید کے لیے ضروری ہے کہ جس مرید نے پیر کو مانا ہوگا، پیر کے نقش قدم پہ چلا ہوگا، وہ شب برات جو ہے اس کی ایک مشہور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتی کہ ایک روز نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر موجود تھے، تو میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ تشریف فرما نہیں تھے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع کے اندر، بقیع کے قبرستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے موجود پایا۔ جب آپ فرماتی ہے کہ میں نے بقیع کے قبرستان میں آپ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کے تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے کہ عائشہ، کیا آپ نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول آپ کے ساتھ ناانصافی فرمائیں گے؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ آپ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں گمان گزرا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے آج کی رات کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ یاد رکھو کہ آج کی جو رات ہے یہ شب برات کی رات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ چلو پیچھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، آج کی یہ جو رات ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، بنو کلب کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ پاک میں بکریاں پالا کرتا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، اس کا جو بکریوں کا ریوڑ تھا وہ بہت بڑا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں کے عوض گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ تو یہ وہ عظمت اور برکت والی رات ہے۔ اس رات میں ہمارے بزرگان دین، ان کا یہی تعلیمات ہے کہ اس رات کو جاگ کے، جو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی بھی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ساری رات شعبان کی 15ویں رات ساری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کرے، اپنے مالک کو راضی کرے، سجدہ ریزی کر کے، اپنے گناہوں کی توبہ کر کے، جیسا کہ ہمارے صوفی عباس صاحب نے ابھی فرمایا کہ یہ توبہ کی بھی رات ہے، تو ایسی توبہ کرنی ہے جس کے بارے میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ توبہ ساری رات آہو زاری کر کے اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے توبہ کرو، اور دن کو روزہ رکھے۔ یہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان ہے۔ تو توبہ ایسی کرنی چاہیے، یہ توبہ نہیں ہوتی کہ اللہ کے ولیوں نے جو ہمیں تعلیمات دی، فرمایا کہ ایسی توبہ کرنی ہے جیسی کہ
कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, फरमाया कि जैसी नसूहा ने तौबा की थी वैसी तौबा करनी। ये तौबा नहीं होती कि हम मस्जिदों में, अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि जागने वालों को तो महरूम में दो आलम रखा, सोने वाले से कहा जा सारी खुदाई तेरी है। फरमाया कि ऐसी तौबा नहीं करनी कि आप सारी रात जाग के तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, नफल नमाज पढ़ते रहें, और जब सुबह दिन चढ़े आप अपने कारोबार में जाएं, वही झूठ, वही हेरा फेरी, वही सारे मामलात। फरमाया कि अल्लाह के जो वली हैं वो ऐसी तौबा करवाते हैं। फरमाया कि जैसी कि वो बशर हाफी ने तौबा की थी। फरमाया, ये मैं आखिरी वाक़या बयान करके इजाज़त चाहूँगा कि हज़रत बशर हाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका शराब के कारखाने थे, शराब पीते भी थे और फ़रोख्त भी करते थे। एक दिन आप बाज़ार से गुज़र रहे थे, रास्ते में देखा कि अल्लाह तबारक व तआला का नाम पड़ा था, उठाया, चूमा और उसको खुशबू लगाई और साफ कपड़े में लपेट के ऊंची जगह पे रख दिया कि तेरा मुकाम बुलंद है। ऐ अल्लाह के नाम को बुलंद किया कि तेरा मुकाम नीचे नहीं ऊपर है, बुलंद किया। अल्लाह तबारक व तआला को इतनी अदा पसंद आई, फरमाया कि ऐ बशर हाफी, तूने मेरे नाम को बुलंद किया है, जाओ मैं तुझे बुलंद कर दूंगा। ऐसा बुलंद किया कि रात को जब अपने कारखाने के अंदर मौजूद थे तो उसी वक़्त एक बुज़ुर्ग थे आपके ज़माने के, वो तशरीफ़ लाए तो दरवाजे पे दस्तक हुई, आपके पाँव में जूते नहीं थे, आप नंगे पाँव, कि आधी रात को कौन आ गया। दरवाजे पे जब पहुँचे, दरवाज़ा खोला तो आगे जाके देखा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलाम आया था, पैगाम आया कि ऐ मेरे बशर हाफी, तुझे तेरा खुदा सलाम कहता है। जब बशर हाफी को सलाम आया, उस दिन के बाद बशर हाफी ने सारी शराब की बोतलें तोड़ दी। गलियों के अंदर इस तरह शराब बही कि जिस तरह पानी नदियों में बहता है। तो फरमाया कि उस दिन के बाद बशर हाफी ने कभी शराब को मुंह भी नहीं लगाया था, ना शराब पी, ना फ़रोख्त की। तो सारी ज़िंदगी फरमाते हैं कि जब मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलाम आया था, मेरे पाँव में जूता नहीं था। बशर हाफी ने सारी ज़िंदगी जूता नहीं पहना। एक दिन एक बुज़ुर्गों ने देखा कि गधा पेशाब कर रहा था, तो फरमाते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी ने अर्ज़ की कि हुजूर, जब गधा पेशाब करे तो क्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए? फरमाया, बात ये नहीं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन गधे को पेशाब करते। फरमाया कि बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन जानवरों को हुक्म दे रखा था कि इस इलाके में, इस बस्ती में मेरा बशर हाफी नंगे पाँव चलता है, आपने कहीं गोबर नहीं करना, कहीं मेरे बशर हाफी के पाँव न गंदे। मालिक की बारगाह में दुआ है कि मालिक हमारे आज की हाजिरी को अपनी बारगाह। जनाब, ये हाफी का मतलब बता देता। हाँ जी, नंगे पाँव वाले। अच्छा, ये औलिया कराम की थोड़ी शान बयान करते हैं कुछ। औलिया अल्लाह की शान ये है कि उनकी बारगाह में जाने वाला जो है ना, वो बदबख्त और महरूम नहीं रहता। हमारे पीरो मुर्शिद की शान और अज़मत और मुकाम ये है, फरमाया कि जो हमारी महफिल में आता है, एक बंदा, एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया और अर्ज़ की कि हुजूर मेरा भाई विसाल कर गया। फरमाया कि वो कभी हमारी महफिल में आया था? अर्ज़ की कि हुजूर नहीं, महफिल में तो नहीं आया। फरमाया कि वो कभी इधर आस्ताना आलिया के अंदर आया था? हुजूर वो आस्ताना आलिया के अंदर भी नहीं आया था। फरमाया कि वो कभी आस्ताना आलिया की गली से गुजरा था? जी हुजूर, वो गली से एक मरतबा गुजरा था। फरमाया काबिल शफाअत है। अल्लाह के वली जो होते हैं, जो उनकी बारगाह में चले जाता है, बारगाह में जाना तो दरकनार, उनकी गली और कूचों से गुजर जाए तो काबिल शफाअत हो जाता है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र बयान फरमाया कुरान के अंदर, फरमाया कि वो ज़ात का कुत्ता है लेकिन जा मेरे वलियों की बारगाह में रहा है। फरमाया कि उस ज़ात के कुत्ते को अल्लाह तबारक व तआला ने महरूम नहीं रखा। क़यामत के दिन जो बनी इसराइल का वो आलिम था, जो अल्लाह के वली की के लिए बद्दुआ के लिए निकला था, फरमाया क़यामत का दिन होगा, उसकी चमड़ी उतार के इस कुत्ते को पहना के तो जन्नत में भेज दिया जाएगा, और इस कुत्ते की चमड़ी उतार के जो अल्लाह के वलियों की बारगाह में अपनी कलाइयाँ बिछा के चौखट थाम के बैठा रहा। फरमाया
اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور اس جو اللہ کے نبیوں کے خلاف بد دعا کے لیے نکلا تھا فرمایا اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو آپ یہاں کیا ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ جی میں یہاں پہ آستانہ عالیہ پہ خدمت گزار ہوں، یہاں پہ خدمت کرتا ہوں، مجھے 22 سال سے یہاں پہ میں بیٹھ ہوں۔ جی میں لنگر کھانے میں ہوتا ہوں، لنگر تقسیم کرتے ہیں ہم یہاں پہ۔ کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں مانا والے سے آیا ہوں۔